حضور کیسے بھائی جان ماشاءاللہ آ ملے ہیں سینہ چاکا نے چمن سے سینہ چاک. شکر ہے اللہ کا. اور آپ ٹھیک ہے خیریت سے؟ بہترین. کافی بہتر لگے. السلام علیکم. کیا بچے ٹھیک ہو؟ سامنے السلام علیکم بھائی جان کیسے ٹھیک ہے کیسے ٹھیک ہے آپ لوگ آئے ادھر سامنے سامنے بیٹھے بیٹھے تھوڑا یہ ڈھونڈنا پڑے گا. یہ محسن کا مجھ پہ احسان ہے کہ کچھ میرا حافظہ نا آگے پیچھے ہوا ہے. اور بہت بڑا آدمی تھا. ان کے لیے کہا تھا کہ وہ زندہ شہید ہے. میں نے کہا کہ عمران ریاض بھائی میں ان کو جب دیکھتا ہوں جو اس طرح میرے ذہن میں سب سے پہلے اوت کر آتی ہے نا وہ یہ کہ زندہ شہید. اور جو آپ نے دیکھا وہ نو بڈی کین ایون امیجن اباؤٹ کہ وہ کیا ہے. آپ کو ویسے کافی اب سمجھ آ گئی ہو. اور آپ یقین کریں I cried for you and I can imagine and I can feel کہ 140 days more than 142 days تو اس کا سوچنا یہ بڑا کرنا ہے. 142 days no one can even imagine. ہمیں تو جس دن یہ عدالت امید دیتی تھی نا تو ہمیں بڑا حوصلہ ہوتا تھا. اور جس دن وہاں پہ میں بھابھی کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا ادھر کورٹ میں ہم سارے تھے وہاں پہ تو انہوں نے کہا جی سر ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں. اور جب گورنمنٹ نے یہ بتایا جی کہ وہ مل گئے تو جیسے بوجھ نہیں اترتا آدمی کے اوپر سے ایک دم بہت سارا یار اب کہیں بھی ہوگا نا اب آ جائے یہ جان چکی کم سے کم بڑی ہے. بہت مشکل تھا بہت مشکل تھا. اور دس مین یہ رضی طاہر جو ہے ان لوگوں نے جو یہاں یہ دو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے انہوں نے سب کو جوڑ کے رکھا. اسپیشلی رضی نے یہ ہر ایک کے ساتھ کنٹینیوسلی رابطے میں رہتے تھے. یعنی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ غائب ہو گئے تھے نا اس وقت بھی کبھی ایک دم بہت بڑی خبر بھی آ جاتی تھی تو اس دن بھی یہ یاد کرواتے تھے کہ کچھ بھی ہوئے ہم نے بھولنا نہیں. ہم نے ادھر فوکس ضرور رکھنا ہے ساتھ میں. ایک مومنٹم جو بنا ہوا ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا. تو میں نے جن لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا ہے اس سارے معاملے میں ایک رضی کا ایک ایمان کا ایک حامد میر صاحب کا بھی. ان لوگوں نے بڑا آؤٹ آف دا وے جا کے بہت زور لگا کے پوری کوشش کی. اور ہاں وہ شاید آپ کو ملے یا نہیں ملے مصطفیٰ نواز کھوکھر یار وہ دیکھیں نا میں جرنلسٹ ہوں ارشد شریف جرنلسٹ لیکن میں نے انہیں دیکھا کہ وہ ہر جگہ پہ پہنچے. اس دن بلکہ میں نے ان کا کورٹ میں شکریہ ادا کیا تو انہوں نے کہا شکریہ کس بات کا بھائی یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بھی بہت شکریہ. صاحب سے میرا ایک ذاتی تعلق بھی تھا. اچھا اور بہت بہادر مجھے امید تھی کہ ادارہ بنائیں گے. مجھے دکھ بہت زیادہ ہے کہ آپ کی بار محسن اختر کیا نہیں. ہاں میں نے جج صاحب کو کہا میں نے کہا جج صاحب کاش میری دفعہ بھی آپ جج ہوتے تو میں بھی جلدی آ جاتا. تو ہاں سب سے زیادہ جن کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا کرنا ہے. اور پورے پاکستان کے ججز کو چاہیے کہ آپ اگر لوگوں کو حق لے کر دینا چاہتے ہیں تو ایسے لے کر دیں جیسے محسن اختر کیانی صاحب لے کر دے رہے ہیں. یہ کام قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کر سکتے ہیں باقی ججز بھی کر سکتے ہیں اور سب کو کرنا چاہیے اور یہ سب کی ڈیوٹی ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں یہ سارے کریں گے بھی انشاءاللہ. یہ تھوڑی سی رات رہ گئی ہے باقی اجالا اتنی تیزی سے آ رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ زومبی اس میں رہ نہیں پائے گا. یعنی ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو اجالے میں روشنی کو نہ دیکھے. سب کو اس کا حصہ بننا پڑے گا. ذرا کان لپیٹنے سے یہ طوفان تھوڑی تھم جائے گا. اور یہ میں آپ سے گزارش کروں عمران بھائی کہ میں آپ کو پتا ہے میں باغ سے ہوں کشمیر سے ہوں. جو سینٹیمنٹ میں باغ میں دیکھ کر آیا پورے کشمیر میں جو ایک سینٹیمنٹ ابھرا اس عرصے میں وہ اتنا خوفناک اور خطرناک کہ ایک شعر میں نے کل پرسوں ٹویٹر پہ پوسٹ کیا تھا. بڑا مزے کا شعر ہے وہ شاید خورشید رضوی کا یا اس کا شعر ہے کہ آہستہ اس لرزتے ہوئے پل پہ رکھ قدم آہستہ اس لرزتے ہوئے پل پہ رکھ قدم صدیوں کا انہدام تیرے نام ہی نام. یہ پل اتنا خطرناک ہے کہ اگر آپ نے اس پر غلط یا ڈھیلا یا ہلکا یا ذرا سا آپ نے اس پر کوئی لرزتا ہوا آپ نے ہاتھ پاؤں رکھ لیا نا اس پل کے اوپر تو یہ جو انہدام صدیوں تک جائے گا جو ڈسٹرکشن صدیوں کے لیے ہوگی وہ بھائی آپ کے نام پہ ہوگی. یہ جو بھی پاؤں رکھ رہا ہے اس کو پھر بہت احتیاط رکھنا پڑے. آپ ابھی باغ سے ہو گیا ہے نا آپ کو تو بائی چانس پہنچایا گیا باغ تاکہ آپ سمجھیں کہ باغ میں کیا ہو رہا ہے. میں ابھی مختلف صوبوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں آج کل گھومتا ہی رہتا ہوں. تو میں نے لوگوں کے جو سینٹیمنٹ اس دفعہ دیکھے ہیں ابھی لوگوں کے ریاست کے بارے میں ریاست کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. میں سیریسلی کہہ رہا ہوں اور میری بات نہ مانیں خود جا کے دیکھ لیں جا کے عام آدمی سے مل کر پوچھ لیں کہ عام آدمی کہاں پہنچ گیا ہے.
मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बोलता हूं कि हम लोग जब मीडिया वाले कहीं जाते थे ना, आप सारे भी मीडिया वाले हैं भाई, हम जब कहीं भी जाते थे तो सबसे पहले लोग हमें पूछते थे की बनेगा, अंदर की खबर बताएं, हमें बताएं कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है। अब वो नहीं है, अब हर बंदा रोकता है और बताता है कि ये हो रहा है। कि मुझे पता है ये हो रहा है, ये जिम्मेदार है और इसलिए हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो जो सवालात लोगों के दिमागों में थे, अब वो कंफ्यूजन खत्म। लोगों ने अपना दिमाग बना लिया है, वो एक खास किस्म की सोच के पीछे चल पड़े हैं। और रियासत के लिए ये अलार्मिंग इसलिए है कि हमारे पास ले देकर ना हमारा तेल निकलता है, ना हमारे पास कोई बहुत सारे एसेट हैं। आप 10 अरब डॉलर तक तो पहुंच नहीं पा रहे। आपका जिससे हम दुश्मनी करते हैं वो 600 अरब डॉलर पे है, जिसको उनसे काट के अलहदा किया गया वो लगभग 40 अरब डॉलर पे है। तो आप 10 अरब डॉलर पे नहीं जा सकते। अफगानिस्तान का रुपया जो है वो पाकिस्तान के 4 रुपए के बराबर है। ये सारा कुछ करने के बाद ले दे के बाकी क्या बचता है? घर के बर्तन बिक रहे हैं, कभी पता चलता है जी हमारा एयरपोर्ट बिक रहा है, कभी जहाज बिक रहे हैं, कभी हमारी जो है वो मोटरवेज बिक रही है, कभी हमारी कोई और चीज, कभी डैम बिक रहे हैं। तो घर के बर्तन तो बिक रहे हैं। ले देकर जो एक चीज रह गई है ना, वो सिर्फ ये है कि लोगों की रियासत के साथ या मुल्क के साथ वाबस्तगी, बिल्कुल उसको स्टेक पे ना लगाएं। ये आखिरी चीज है जिसके साथ हम सर्वाइव कर रहे हैं, और यही आखिरी चीज इस मर्तबा ये सारा गंदा खेल खेल के हमने दाव पे लगा दी। बिल्कुल। और ये दाव कभी भी आप नहीं जीत सकते। उसका रीजन ये है, इस दाव में कभी भी आप नहीं जीत सकते, क्योंकि ये नजरिए की बात है, लोगों की सोच की बात है। एक नैरेटिव है जो लोग अब बाय कर चुके हैं, अब उसका काउंटर नैरेटिव अवेलेबल ही नहीं है। रोजाना एक नई ट्राई की जाती है, एक नया बंदा लॉन्च होता है, फ्लॉप हो जाता है। सुबह लॉन्च करते हैं, 3 घंटे में फ्लॉप हो जाता है। 6-7 बंदे पीछे 1 महीने के अंदर लॉन्च हुए, वो सारे कुछ आपकी गैर मौजूदगी में लॉन्च हो गए थे, वो सारे के सारे फ्लॉप हो गए। होता यह है कि जो मर्जी ट्राई कर ले, रियासत को, रियासत के अंदर रहने वाले शहरियों की बात माननी पड़ेगी, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है, चाहे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, आजाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है। आप कहीं भी जाएंगे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद है, आपको रियासत के शहरियों की राय का एहतराम रियासत को करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप अपनी वो वाली चीज गंवा रहे हैं जिसके बेस पे आप पिछले 70-75 साल से हम कायम हैं। ना भाई, मैंने एक बात की आपकी गैर मौजूदगी में। मैंने कहा एक साहब मुझे कहने लगे, समझाने लगे, बड़े समझदार आदमी थे, मैं चूंकि अनपढ़ जाहिल सा आदमी हूँ, कहने लगे भाईजान जो लोग हैं वो कभी रियासत से नहीं लड़ सकते। मैंने कहा इट्स अ फैलेसी। मैंने किसे दुरुस्त कर लीजिए, रियासत कभी अपने लोगों से नहीं लड़ सकती। लोग रियासत के लिए वजूद में नहीं आते, रियासत लोगों के लिए वजूद में आती है। मैंने कहा 71 देख लें, आप लोगों से लड़े थे, रियासत नहीं रही थी। ये चीज समझने में थोड़ी देरी है। नहीं, मुझे जब लास्ट टाइम नहीं, सेकंड लास्ट टाइम ये मुझे 20 दिन के लिए उठाया ना, जेल में डाल दिया, तो ये मुझे ले गए उठा के एंटी करप्शन के दफ्तर में, और लेकर ऐसे गए जैसे मुझे कोई एजेंसियां ले गई है ना। मेरी आंखों पे पट्टियां बांध दी, सर पे बोरा चढ़ा दिया, और मुझे ले गए, घुमाते रहे। पहले तो शहर में कभी इधर कभी उधर, मुझे सर लाहौर शहर मुझे जुबानी याद है, मुझे पता मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। ले जाके मुझे एंटी करप्शन के दफ्तर में ऊपर 3री मंजिल पे बंद कर दिया। वहां बंदे आ गए नकाब पहन के, उनमें एक ऑफिसर था, मैं जानता हूँ उसको, डायरेक्टर है, मैंने उसको बता भी दिया, मैंने कहा मुझे पता तेरा तू कौन है। तो वो जो है ना, वो फिर उसके बाद रिलैक्स हो गया। वो मुझे कहता इमरान भाई आप अपने बच्चों का ही सोच लें, छोड़े दबा करें किस चक्कर में आप पड़े हुए, अपने बच्चों का सोचें। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा देख अगर मैं ये कहूँ कि मैं तेरे बच्चों का भी सोच रहा हूँ, तो वो बंदा थोड़ी देर चुप कर गया, फिर उठ के बाहर चला गया। फिर वापस आके मुझे कहता भाईजान ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं है, मैं पाकिस्तान के बाहर से पढ़ के आया हूँ। ये मुझे एक एंटी करप्शन का डायरेक्टर रैंक का आदमी, पूछो उसको बुला के जिन लोगों ने भेजा था। अच्छा, उसको फारिग कर दिया होगा। जिन्होंने भेजा था उसको ट्रांसफर किया बाद में, वो झूठी पंजाब गया वापस। जिन्होंने उसको भेजा था, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, उसको बुलाकर पूछे उसने मुझे ये कहा या नहीं कहा। उसने मुझे कहा ये भाई मुल्क रहने के काबिल ही नहीं रहा, मैं इस मुल्क में नहीं पढ़ा, मैं बाहर से पढ़ के आया हूं, मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, मैं यहाँ पे सर्व करना चाहता हूँ, मुझे काम करने ही नहीं दिया जाता। ये काम है जो मैं कर रहा हूँ, आपको उठा ले बगैर किसी गुनाह के। ये मुझे बात कर रहा था। देखिए अभी नहीं, मैं अभी वुज़ू करके नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद फिर बैठ के जॉब करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग यूज हो रहे हैं ना, अभी मुझे उठाया पुलिस वालों ने, सारे पुलिस वाले हाथ जोड़ के रो रहे थे कि यार खुदा का वास्ता हम नहीं है। हर बंदा रंजीदा था, कोई पुलिस वाला बात करने की जरूरत नहीं करता था, मैं बात करता था तो वो बोलता था। वो इतने तकलीफ में थे कि हमने एक बंदे को जाते हुए एहराम में हज पे जाते हुए से पकड़ के हमने उतार दिया।